کہ پہلی 2 صدیوں میں اس طرح کے ایشو آنے شروع ہو گئے تھے، اور یہ آئے کہاں سے تھے؟ گریس اور انڈیا کے جو فلسفے تھے تو اس کے اندر سے آ رہے تھے۔ ایک یہ مسئلہ آیا، مسئلہ امامت، کہ نبوت کے بعد حکمرانی کس کی ہوگی؟ تو اہل تشیع اور مین اسٹریم مسلمانوں میں یہ رہا۔ تو اہل تشیع کا آج بھی پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ نہیں جی، یہ اللہ تعالیٰ ہی حکمران کو طے کرتا ہے اور اس کے لیے امام ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ امامت کا تصور ان کے یہاں ہے۔ مین اسٹریم مسلمان کہتے کہ نہیں جی، یہ تو امرہم شورا بینہم کے مطابق قرآن مجید میں حکم یہ ہے کہ آپ خود اپنا حکمران سلیکٹ کریں اور وہ رہے اس میں معاملات۔ تو یہ بہرحال یہ اختلاف آج تک موجود ہے۔ پھر اہل تشیع حضرات کے مختلف گروپ الگ الگ ہوئے تھے، مثلا اسماعیلیہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، امام اس کے بعد یہ ہیں، اس کے بعد یہ ہیں، اس کے بعد یہ ہیں، اور آج کل جو مین ان کے امام آغا خان صاحب جو ہیں تو بس وہ امام ہے، وہ سوچتے ہیں۔ لیکن جو مین اہل تشیع کے مین جو اثنا عشری وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، بس وہ 12 امام ہوئے ہیں، اس کے بعد اب وہ معاملہ قیامت سے کچھ عرصہ پہلے ہوگا۔ تو ان کا پوائنٹ آف ویو اس طرح سے چلتا ہے۔ تو یہ اس طرح سے یہ معاملات ہوئے، اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ انڈیا کا جو فلسفی ہے تو اس میں ایک یہ تصور آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ ہندوؤں کے ہاں یہ ایک تصور موجود ہے کہ جناب خدا جو ہے وہ شکل کی صورت میں وہ آ جاتا ہے، تو ہمیں اسی کی عقیدت کرنی چاہیے، اسی کی ہم نے پیروی کرنی چاہیے۔ تو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، تو وہی فلسفہ پھر ایسے مسلمانوں کے اندر بھی آ گیا، اور کئی ایسے انسان جو ہیں تو ان کو انہوں نے چلو نبی تو قرار نہیں دیا، لیکن بہرحال عقیدت کا ویسے ہی سلسلہ چلنے لگا، اور یہ مختلف فرقوں کے اندر ایسے معاملات رہے۔ اچھا، اس پہلی 2 صدیوں میں اتنا شدت نہیں آئی، لیکن اس کے بعد پھر آئی۔ اب علم الکلام میں تیسری، چوتھی اور 5ویں صدی میں، یہ 201 to 500 ہجری کے زمانے کو ہم دیکھ رہے ہیں، تو اس میں مختلف تحریکیں، شعوبیہ، معتزلہ، تصوف، بازی، باطنی تحریک، پھر حنابلہ، اشاعرہ، ماتریدیہ، پھر غزالی کا فلسفیانہ تحریک، پھر اسپین کے الگ الگ فلاسفہ، یعنی فلسفے کے یہ جمع ہے فلاسفہ، تو یہ جو فلسفی جو ہیں اتنے جو اسپین کے تھے ان کے بن گئے، تو اس طرح الگ الگ گروپ بننے لگے۔ ابھی تک تو چلیں صورتحال یہ ایک اسکول آف تھاٹ کی حد تک ہی رہے، لیکن بعض جگہوں پہ تو یہ ہوا کہ باقاعدہ ایک فرقہ بھی بنے اور وہ لڑائی جھگڑے بھی آنے شروع ہوئے۔ تو اب آپ دیکھیں گے کہ ہم نے اگرچہ یہ عروج کا پیریڈ ہے جس میں ہم نے سائنس، سوشل سائنسز اور نیچرل سائنسز میں تو بڑا عروج حاصل ہوا، لیکن پھر ایسے جب آئیڈیاز یہ متشابہات میں پڑھ کے فرقے بنے تو پھر آپس میں لڑائی جھگڑے بھی ہوئے، حکومتیں بھی الگ الگ ہونی شروع ہوئی، اور پھر آہستہ کمزور ہونے لگا سلسلہ، لیکن ایک دم نہیں ہوا۔ 656 ہجری میں جا کے یہ سلسلہ بالکل تب جا کے ختم ہوا تھا، 1256 ہجری میں جا کے یہ ایک بالکل زوال پہ آ گیا تھا۔ تو اس ہسٹری سے اب ہم دیکھتے ہیں، تب ہم ایک جو تحریکیں ان کی ہم سٹڈی کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ دیکھیں شعوبیہ تحریک، ان کا کیا پوائنٹ آف ویو تھا؟ ان کا یہ تھا کہ اہل عجم کی قوم پرستی اور عربوں کی حقیر سمجھنا۔ یہ ایک عربوں کے اندر ایک یہ اس طرح کا پرانا جاہلیت کا تصور ابھی تک تھا کہ جناب وہ اپنے آپ کو افضل سوچتے، اور جو بھی اہل عجم کیا ہے کہ جو عرب سے علاوہ دیگر علاقے کے ہیں تو وہ تو بس حقیر ان کو سمجھنے لگا۔ سٹارٹ میں یہ ہوا، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے تو ایسا نہیں کیا، انہوں نے سمجھایا بھی لوگوں کو، جن بہت سے نیک لوگوں کو سمجھ بھی آ گئی، لیکن کئیوں کو نہیں بھی آئی۔ اچھا، اہل عجم جو تھے وہ بھی قوم پرست تھے کہ مثلا ایران کے ہوں، اس طرح ازبکستان کے جو لوگ ہیں ان کو اپنی اپنی قوم کی ایک بڑی حیثیت تھی، ایجپشنز کو اپنی حیثیت تھی، تو اس طرح سے ہوا، تو اس کا ایک رزلٹ آنا شروع ہوا کہ اپنے قوم پرستی کا سلسلہ آنا شروع ہوا، اور تب جا کے آہستہ اس میں 300-400 سال لگے کہ جس سے یہ پورا پروسیس آیا، اور پھر یہ حکومتیں بھی الگ ہوئیں، اور ہونے کے ساتھ پھر آپس میں لڑائی جھگڑے ہوئے۔
मुसलमानों में अहले अजम का इजाफा हुआ है, यानी ईरान, खुरासान, शाम, इजिप्ट, शुमाली अफ्रीका के वहाँ के लोग मुसलमान हो गए थे। तो अब आहिस्ता आहिस्ता उनमें उरूज हुआ। और आप पॉलिटिकल हिस्ट्री में देख सकते हैं कि बनु उमैया की हुकूमत रही थी, लेकिन बनु अब्बास ने इनके खिलाफ जंग की थी। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने खुरासान, जो आपका ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, यहाँ के लोगों को, अफगानिस्तान, इन सबको इकट्ठा करके साथ आए थे। तो आहिस्ता आहिस्ता खुरासान की हैसियत ज्यादा बढ़ गई, वही ब्यूरोक्रेट्स बनने लगे और उनका स्टेटस बढ़ने लगा और अरबों की हैसियत कम होने लगी। दीगर अरबों में सियासी जंगें, वो अरबों में पुरानी जो अपने अपने एक कबीले की दूसरे से जंगें चलती थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, आपने उसको रोका था और रुक गया था कुछ अरसे तक, लेकिन फिर शुरू हो गया। अब खुरासान से हुआ ये कि पूरा आपका जो अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, फिर ईरान का उरूज और फिर शानदार सरकारी मुलाजमतें भी इनको मिलने लगी, इसलिए कि बनु अब्बास को इन्हीं के जरिए तो हुकूमत उनकी बनी थी। तो तब जाके इनका एक उरूज हुआ। तो अब आप देखिए कि कुरान मजीद में जो अल्लाह ताला का इरशाद था और इसके साथ आप खुद मैच कर लें कि इस पे अमल कैसे हुआ और उसका रिजल्ट क्या हुआ। या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। ऐ इंसानों, हमने आपको एक मर्द और एक खातून से पैदा किया और फिर आपको कौमें और कबीले बना दिया ताकि आप एक दूसरे को पहचान सके। यकीनन अल्लाह के नजदीक आप लोगों में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वही है जो सबसे ज्यादा मुत्तकी हो। यकीनन अल्लाह अलीम खबीर है। यानी जो आदमी नेक है, अल्लाह ताला के दीन पर गौर कर रहा है, उस पर अमल कर रहा है, तो बस वही मुत्तकी है। तो इसके लिए कोई कबीला, कोई कौम, कोई चीज जो है वो कोई अफजल नहीं है, सारे बराबर है। सब एक ही आदम और हवा की औलाद है, सब बराबर है। अल्लाह ताला ने ये बताया था। लेकिन मुसलमानों के यहाँ फिर ये हुआ कि सहाबा करम रज़ियल्लाहु अन्हुम के ज़माने में तो इसी तरह ही समझते थे, बल्कि फिर तो आप उस टाइम की हिस्ट्री में आप पढ़ चुके होंगे कि उनको बिल्कुल अपने लेवल के स्टेटस देते थे। यानी अब किसी भी कौम के लोग हैं, किसी भी इलाके के हैं, तो उनका स्टेटस, ये वही एग्जाम्पल मैं आपसे अर्ज कर देता हूँ। आपको याद होगा कि इजिप्ट में अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु गवर्नर थे। तो उनके बेटे ने, अब जाहिर है कि वो साहबी नहीं थे उनके बेटे, तो बड़ा लड़के थे, तो लड़के से एक यही हुआ कि वो वहाँ के इजिप्शियन के साथ कोई घोड़े का कैसे मुकाबला हुआ है, आपस का गेम था। तो अब वो खेलते हुए वो जीत गया, तो उसको एक डंडा मार दिया। तो अब इजिप्शियन को बड़ा गुस्सा आया था। तो वो मामला ये था कि खुद खलीफा के पास ये मामला होता था कि भी जो भी मामला वो डायरेक्ट उनके पास आ सकता था, आता था। तब वो हुआ कि हज के लिए वो इजिप्शियन आए और आके उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से मुलाकात की कि देखें जी, मेरे साथ ये जुल्म हुआ है कि खाम खाई मुझ पे ये डंडा जो मारा। किसने मारा? बताया कि भी जो खलीफा अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु उनके बेटे ने ये किया। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने तो फौरन फिर दोनों को कर लिया, उनके सुनकर कहा कि भी ये इजिप्शियन का ये बात उनका हक है, तो ठीक है भी आप जो है ना मारो उसको भी डंडा, ताकि बराबर हो जाए। वो किया लड़के को, और फिर उन्होंने कहा कि अच्छा इसके साथ साथ तुम अब यो अमर बिन आस पे भी मारो। वो कहा कि भी, उन्होंने कहा कि भी अमीरुल मोमिनीन में मेरा क्या कसूर है कि वो बेटे ने ये हरकत की है, उसको सजा भी मिल गई। कभी तो इस वजह से कि तुम्हें चूंकि स्टेटस था तो इसलिए उसने ये हरकत की है, वरना ना तो तुमने उसकी ट्रेनिंग नहीं की सही तरह से। वो कहा अच्छा भाई, अब ठीक है, आपने कहा बात तो सही है। तो अब वो, लेकिन इजिप्शियन शर्मिंदा हो गया। वो कहा कि नहीं भी, मैं नहीं उनको कुछ करता, कि उनका कसूर नहीं है, ये बेटे की गलती थी। तो जरा देखें कि स्टेटस ऐसा ही रखा गया था। लेकिन फिर अब आहिस्ता आहिस्ता फिर बनु उमैया के जमाने में तो ये हुआ था कि फिर अरबों की एक हैसियत आनी शुरू हुई। तो इसके अगेंस्ट ये शऊबिया
तहरीक हुई कि हर एरियाज के लोग अपने आप को ज्यादा स्टेटस करने लगे और अरबों को हकीर समझने लगे, तो फिर ये देखिए कि रिजल्ट हुआ कि जितने अहले अजम थे उनका स्टेटस ज्यादा हो गया, अरबों का गिर गया। यानी अरबों की तरफ से गलती हुई, पहले हुई थी, लेकिन अब जो दूसरे कौमों के लोग थे उनके यहाँ भी यही आना शुरू हुआ, और उसका फिर रिजल्ट आहिस्ता आहिस्ता यही हुआ कि मुसलमानों का जो उरूज का पीरियड चल रहा था, इसके कुछ अरसे से चलते चलते फिर जवाल में आए। अब